یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ایک ٹورزم ڈیسٹینی کے طور پہ اس کو دنیا میں اجاگر کیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ٹورزم سے جب ہم نکلتے ہیں مائننگ منرل پہ پہنچتے ہیں. جیمز مائننگ منرل کے حوالے سے گلگت بلتستان دنیا کا امیر ترین خطہ ہے. یہاں پر پریشیس میٹلز ہیں, بیس میٹلز ہیں, یہاں پر ریئر ارتھ منرلز ہیں, کریٹیکل ایلیمنٹس ہیں, یہاں پہ گولڈ اینڈ سلور کے ڈپازٹس ہیں, یہاں پر پلیٹینیم کے گروپ میٹلز ہیں. جیم سٹون کا بہت زیادہ ذخیرہ گلگت بلتستان میں ہے. یہ سارے پوٹینشلز رکھنے کے باوجود ان پوٹینشلز کا آج تک فائدہ گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں ہوا. اس کے اوپر بھی ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آگے آتے ہیں. ہمارے پاس جو ایگریکلچر ہے, لائف سٹاک ہے, فشریز ہے. یہ روایتی طور پہ گلگت بلتستان کو لائف سٹاک ایریا تصور کرتے تھے. ہمارے پاس جو موسم ہے وہ شاید دنیا کے کہیں پر بھی موجود نہیں ہے, اور ہمارے پاس جو سپیشیز آئیں گی, جو فصلیں ہوں گی, جو ہمارے پاس پھل فروٹ ہوں گے, جو ہمارے پاس لائف سٹاک کی جو نسلیں ہیں یا ہمارے پاس جو فشریز کی نسلیں ہیں, وہ گلگت بلتستان کے نایاب ترین سیکٹر ہیں. اس سیکٹر کو بہتر بنانے کے لیے ون ولیج ون پروڈکٹ انشاءاللہ تعالی ہم قریب ون ولیج ون پروڈکٹ کا پروگرام لانچ کریں گے, اور ان سارے سیکٹرز کے اندر ریفارمز کر کے گلگت بلتستان کی دیہات کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کریں گے. تھوڑا سا جغرافیکل سگنیفیکنس پہ بھی بات کریں تو گلگت بلتستان کراس روڈز آف سینٹرل ساؤتھ ایسٹ ایشیا مانا جاتا ہے. اس کے بارڈرز سینٹرل ایشیا سے ملتے ہیں, اس کے بارڈرز ساؤتھ ایشیا سے ملتے ہیں, اس کے بارڈرز ایسٹ ایشیا سے بھی ملتے ہیں. تو یہ دنیا کا ایک عجیب سا خطہ ہے جو 3 ریجنز کو, 3 پیسیفکس کو ملاتا ہے. ساتھ میں چونکہ ایسٹ ایشیا کے ساتھ جو ہمارا اس وقت جو روڈ لنکیج ہے, یہ ایک سائڈ ہماری ڈیولپ ہو چکی ہے. ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا, افغانستان اور تاجکستان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کام کرنا چاہے گی. اور چائنا کی طرف سے جو ہم بارڈر ٹریڈ کرتے ہیں, افغانستان تاجکستان کے ساتھ کمیونیکیشن کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت پڑے گی. جناب چیئرمین, یہاں پہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ چائنا بارڈر پہ جو ٹریڈ ہوتی تھی وہ سیزنل ہوتی تھی. آپ جب وزیر خارجہ تھے تو آپ نے اس سیزنل ٹریڈ کو آل ویدر ٹریڈ ڈکلیئر کرنے میں آپ نے سگنیچرز کی, آپ نے مجھے بھی بلایا تھا, اور آپ کی موجودگی میں یہ سیزنل سے آل ویدر ٹریڈ ہو رہی ہے. یہاں پہ میں یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ سائنو پاک ایگریمنٹ جو پاکستان اور چائنا کے درمیان ہوا تھا, اس کا کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ایز فارن منسٹر اس وقت سائن کیے تھے. وہ سائنو پاک ایگریمنٹ اس وقت سے آج تک چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ موجود ہے, اور یہ دوستی کی بنیاد جو رکھی تھی بھٹو صاحب نے, اسی کا پھل آج تھوڑا بہت جو ملتا ہے پاکستان کو بھی ملتا ہے, گلگت بلتستان کو بھی ملتا ہے. اس پہ ہم سب مستفید ہو رہے ہیں. ساتھ میں جو سپیک کی بنیاد رکھی جناب آصف علی زرداری صاحب نے, اور بعد میں میاں صاحب نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیے. ہم چاہیں گے کہ گلگت بلتستان کے جو پوٹینشلز ہیں, ان پوٹینشلز کو ہم اپنا ہمسایہ ملک چائنا کے ساتھ ٹائی اپ کریں, اور پی 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 موڈ کے اوپر انشاءاللہ ہم انویسٹمنٹ لائیں اور جوائنٹ وینچرز کریں, اور گلگت بلتستان کے اندر جو ڈیفیشنسیز ہیں, جو مشکلات ہیں, ان مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں. اگلا جو ہمارا سب سے بڑا پوائنٹ ہے, ہمارا ایریا اور ہماری پاپولیشن 28,000 مربع میل کے پی کے سے تھوڑا سا ہم کم ہیں, لیکن آبادی بالکل 17 لاکھ ہے. یہ گڈ گورننس کی مثال ہو سکتی. گلگت بلتستان کا صوبہ ریسٹ آف دی کنٹری کے لیے گڈ گورننس کی اعلیٰ مثال بن سکتا ہے. انشاءاللہ ہم ٹرانسپیرنسی کو اپنا پرائم سبجیکٹ سمجھتے ہیں.
हम ट्रांसपेरेंसी को अपना फाउंडेशन स्टोन मानते हैं। हम तमाम सेक्टर्स के अंदर जो हमारे पास मौजूद है उन तमाम सेक्टर्स पे इंशाअल्लाह हम रिफॉर्म्स भी करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के लिए एक मॉडल सूबा भी बनाएंगे। ये तो थे जनाब चेयरमैन हमारे पोटेंशियल्स, थोड़े से हमने जिक्र किए हैं। अब एक लंबी फहरिस्त है हमारे मसाइल की जिस पे बात की जानी चाहिए। अगर हम मैस पोटेंशियल्स पे बात करें और मसाइल पे बात ना करें तो फिर नाइंसाफी होगी। हमारा बजट जो इस पर हमारी रिक्वायरमेंट है या हमारा हक बनता है वो 258 अरब का बनता है, जो कि वफाक ने हमें हर सूरत हमें देना है, जबकि फेडरेशन की तरफ से आज भी जो हमें रिसेंट जो बजट कमिटमेंट आई है वो 142 अरब की आई है। तो मतलब 100 अरब से भी ज्यादा की डिफिशिएंसी है, जिसको पूरा किए बगैर ये गिलगित बल्तिस्तान के इन जवानों के, इन खवातीन के मसाइल हल नहीं हो सकते। अगर हमने गिलगित बल्तिस्तान के जवानों को ट्रांसफॉर्म किया है, अगर गिलगित बल्तिस्तान के जवानों ने ऑर्गेनिक आपको बाहर निकल के आपकी पार्टी के साथ और दीगर सियासी जमातों को वोट दिया है, तो इन जवानों की होप को नहीं तोड़ी जानी चाहिए। इनकी उम्मीद के लिए भी, इनकी उम्मीद की बहाली के लिए, और मेरी माओ बहनों ने जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस सियासी अमल के अंदर अपने आप को शरीक किया और सियासी जमातों को वोट दिए, उनको भी हम किसी तरह इग्नोर नहीं कर सकते। उनके लिए भी प्रोग्राम्स लॉन्च करने की जरूरत पड़ेगी और हम इंशाल्लाह ये डेफिसिट बजट हम इंशाल्लाह वफाक से लेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो डेवलपमेंट का बजट है वो 23 अरब, जबकि हमारे रिक्वायर्ड जो बजट था वो 33 अरब का था। सब्सिडी के मद में हमें 29 अरब रुपए की जरूरत थी, जबकि वफाक ने 20 अरब से कम करके 15 अरब दिए, जो कि ज्यादती है। हम चाहेंगे कि फेडरेशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, जो गिलगित बल्तिस्तान का हक है फाइनेंशियल, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है उनको इंशाल्लाह वो पूरा करके दे। जी बी के स्टेटस के हवाले से बात ना करें, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हवाले से बात ना करें तो तकरीर मुकम्मल नहीं होगी। इंतजामी सूफे का सफर आपके सामने है, ये आगे इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब मेहरबानी करें, जो पाकिस्तान के अंदर जिगर जमाते हैं और मेरी क़यादत भी मौजूद है, कि इंतजामी सफर को अबूरी सूबे तक के सफर तक को हम जल्दी से पूरा करें। इसके लिए हम जिद्दोजहद करना चाहते हैं। यहां पर मैं चेयरमैन साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा। आपने इलेक्शन के बाद जो मुकदमा लड़ा पाकिस्तान के ऐवान में गिलगित बल्तिस्तान का, आपने जिस तरह लड़ा शायद मैं भी इस तरह नहीं लड़ सकता था। इस पे मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। आगे जो हमारा सबसे बड़ा मसला है लोड शेडिंग का, 7000 ग्लेशियर्स का किस्सा मैंने सुनाया, इंडस का मैंने किस्सा सुनाया, और जो पानी की बहुतात है वो सारी कुछ मैंने सुनाई। उसके बावजूद हमारे पास 22 घंटे की लोड शेडिंग है। ये 22 घंटे की लोड शेडिंग और ये पोटेंशियल ये एक दूसरे को मैच नहीं करते। इसका मतलब ये है कि कहीं पे हमारी नाअहली है और कहीं पे फंड्स की कमी है। आज भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से 54 मेगावाट का प्रोजेक्ट मौजूद है, हरपो पावर प्रोजेक्ट मौजूद है, हैंजल पावर प्रोजेक्ट मौजूद है, शगरथंग पावर प्रोजेक्ट मौजूद है, गवाड़ी मौजूद था जिसको हमारी शायद बदकिस्मती हमसे छीना गया। हम ये कोशिश करेंगे ये सारे प्रोजेक्ट्स को हंगामी बुनियाद पे, डे टू डे की बुनियाद पे हम इसको लेंगे। डे टू डे की बुनियाद, एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होगा, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर किसी भी किस्म की सुस्ती काहिली को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा भी हमारे पास पावर के बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं। KIU का 100 मेगावाट है, फंडर के अंदर 80 मेगावाट है, सकारकोई के अंदर 15 मेगावाट है, सोनीकोट के अंदर भी है। इस गिलगित शहर के अंदर ही कम से कम मतलब 200 मेगावाट का पोटेंशियल है। बल्तिस्तान के अंदर
बहुत सारा पोटेंशियल मौजूद है, अस्तौर के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, और दियामर के अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है, इस वक्त हमारे पास जो रिकॉर्डेड फिजिबिलिटीज बनी है वो 1000 मेगावाट की बनी है, जिसके ऊपर पीपीपी मोड पे हमें काम करने की जरूरत है। और अच्छा, हम वादा भी करें कि 5 साल पूरे हों तो गिलगित बल्तिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा हो। ये बिजली की लोड शेडिंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक बिजली के बिल अदा नहीं होंगे। हम बिजली के बिलों के ऊपर भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बिजली के बिल पेमेंट होंगे तो जाके ये सारा अमल होगा। हमने इसके ऊपर भी GBDO